Hello and welcome to Study for You. Today in this video we are going to be discussed 8th class geography chapter number 2, and these are the topics that we will discuss in this chapter: land, soil, water, natural vegetation and wildlife. So first topic here is land. Land is the most important natural sources that is only 30% of the earth, and this 30% of all is not हैबिटेबल। ठीक है जी, ये सारी 30% है जो वो रहन योग नहीं हैगी। इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, समवेयर देर आर माउंटेन्स एंड समवेयर देर आर प्लेन्स। जो इसकी टोपोग्राफी है वो क्या जी सेम नहीं है, किसी जगह ऊपर की है जी माउंटेन्स ने एंड किसी जगह ऊपर की है जी प्लेन्स ने। एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड वेजिटेशन एंड द क्लाइमेट आल्सो चेंज। जिते लैंड की टाइप चेंज हो जाती है उत्थे की है जी वैजीटेशन, क्लाइमेट, उत्थे सब कुछ टैंपरेचर उस जगह का ये जो फैक्टर्स ने वो चेंज हो जाते हैं। इन माउंटेन्स पॉपूलेशन इज़ लो एंड इन प्लेन्स पॉपूलेशन इज़ हाई। 90% पॉपूलेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ लिविंग ओनली इन 30% ऑफ लैंड। जो अर्थ पर 90% पॉपूलेशन है वो सिर्फ की है जी 30% लैंड विच रहिंदी है, एंड बाकी दी जो 10% पॉपूलेशन है वो जी 70% लैंड विच रह रही है। लैंड यूज़ की है जी। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज एक्सेट्रा। दिस यूज इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। जो अपनी अर्थ का उपर वाला सरफेस है उसनों आपां डिफरेंट वेज दे किद्दां यूज़ करते हैं, उसनों कहा जाता है जी लैंड यूज़। जिद्दां असीं एग्रीकल्चर करते हैं, आपां इंडस्ट्री बिल्ड करते हैं, माइनिंग करते हैं, अपने हाउसेस बने हुए ने, ये सारा की है जी लैंड यूज़। लैंड यूज़ डिपेंड ऑन फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एक्सेट्रा। जिद्दां जिथे सॉयल की है जी फर्टाइल होगी वो की है जी लैंड ज़्यादा यूजफुल किस लिए होगी जी एग्रीकल्चर की। ठीक है जी, इस तरह की है जी उसकी यूजेस की है जी टोपोग्राफी, सॉयल एंड क्लाइमेट उपर डिपेंड करती है। लैंड कैन बी आल्सो क्लासीफाइड एज प्राइवेट लैंड एंड कम्यूनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड किहड़ी हुंदी है जी, जिहड़ी एक इंडिविजुअल परसन के द्वारा बय की हुंदी है, उसकी अपनी परसनल हुंदी है प्रॉपर्टी, उसनूं कहने जी आपां प्राइवेट लैंड। एंड वो लैंड जिहड़ी सब लई कॉमन हुंदी है लाइक दैट रोड्स, रेलवे लाइनस, उसनूं की कहा जांदा जी कम्यूनिटी लैंड, क्योंकि उसनूं हर एक परसन है जो किसी कंट्री का वो यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, असीं सारे रोड उपर चलते हैं, अपन कोई रोक नहीं सकता, तो उसनूं की कहा जाता जी कम्यूनिटी लैंड। डे बाय डे टू द इंक्रीजिंग पॉपूलेशन लैंड यूज इज आल्सो इंक्रीजिंग। की है जी पॉपूलेशन अपनी इंक्रीज़ हो रही है, उस नाल की है जी लैंड यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। जिद्दां जो हाउस ने वो ज़्यादा बिल्ड हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, इस नाल की है जी प्रॉब्लम्स आ रही ने, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। जिद्दां असीं एग्रीकल्चर दे विच ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो उस नाल की है जी लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड स्लाइड्स आ रही ने, सॉयल इरोजन हो रहा है। जिद्दां असीं फॉरेस्ट नूं कट कर रहे हैं उस नाल की है जी सॉयल इरोजन बढ़ता जा रहा है। नैक्सट है जी कंजरवेशन ऑफ लैंड। असीं अपनी लैंड नूं किद्दां बचाउणा है। जिवें असीं पहलां दस्सिआ है कि ज़्यादा हाउसिस, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन के कारण या फिर असीं ज़्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर विचों लैण वास्ते फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस नाल की है जी लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है। मीनस क्या है जी उसकी जो फर्टिलिटी है वो घट हो रही है, लैंड स्लाइड्स आ रही ने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के कारण, एंड फॉरेस्ट के ज़्यादा कट करन दे नाल, ट्रीज़ नूं कट करन दे नाल की है जी सॉयल इरोजन हो रहा है, एंड ज़्यादा जो ओवर ग्रेजिंग है उसके रिजल्टिंग भी की है जी सॉयल इरोजन हो रहा है। इस तो बचने के लिए असीं की करना जी, आपां मोर प्लांट्स की है जी ग्रो करने पैणगे आपां नूं इसकी कंजरवेशन लई, एंड जो ओवर ग्रेजिंग है उसनूं घट करना पवेगा। फर्टिलाइजर जिन्नी जरूरत है एग्रीकल्चर के उन्ने यूज़ करने पैणगे। इस तरह असीं की है जी अपनी जो लैंड है उसनूं असीं कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नैक्सट टॉपिक है जी अपना सॉयल। ये क्या है जी अपर मोस्ट पार्ट आ गया अर्थ का, एंड ये बहुत थिन पार्ट है। चेंज विद चेंज इन लैंडफॉर्म। ये क्या है जी चेंज हो जाता लैंडफॉर्म के चेंज होने नाल, जिद्दां इन द माउंटेन्स
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਨਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨਸ। ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ। ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਵੀਦਰਿੰਗ। ਵੀਦਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੀਦਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਆਫ ਰੌਕਸ। ਰੌਕ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸੋਇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਵੀਦਰਿੰਗ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੋਇਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਪਰਮੋਸਟ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਵਿਦ ਹਿਊਮਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੋਇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਬ ਸੋਇਲ ਵਿਦ ਸੈਂਡ ਸਿਲਟ ਐਂਡ ਕਲੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵੀਦਰਡ ਰੌਕ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀਦਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਰੌਕਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫੈਕਟਰਸ ਆਫ ਸੋਇਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋਇਲ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਰੌਕਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਲਰ, ਟੈਕਸਚਰ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਮਿਨਰਲ ਕੰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੌਕ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਕੇ ਸੋਇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰਿਲੀਫ। ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਦਾ ਐਲਟੀਟਿਊਡ, ਸਲੋਪ, ਐਕਸਟਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਲੋਰਾ ਫੋਨਾ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਹਿਊਮਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਟੌਪ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਸੋਇਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਲੋਰਾ ਫੋਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜੋ ਮਰੇ ਗਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਸ ਟੌਪ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਜੋ ਸੋਇਲ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੋਇਲ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਲਾਈਮੇਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਰੇਨਫਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਵੀਦਰਿੰਗ ਐਂਡ ਹਿਊਮਸ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀਦਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਜੋ ਹਿਊਮਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੌਕਸ ਜਲਦੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ। Both human and natural factors can lead to degradation of soil. Factors which lead to the degradation of soil are deforestation, overgrazing, overuse of chemical pesticides, rainwash, landslides। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਸੋਇਲ ਦੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਜ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਣਾ, ਓਵਰਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸੋਇਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਐਂਡ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਇਹ ਦਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੇਜਰਸ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮਲਚਿੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦਾ ਵੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲਾਂਟਸ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਅ ਲੇਅਰ ਆਫ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਾ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਰਿਟੇਨ ਸੋਇਲ ਮੋਇਸਚਰ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਰੇਨਫਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਾਈਂਡ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ
ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਜ਼ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਰੀਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਇਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਨ, ਗਰਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਗਰੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੌਕ ਡੈਮ, ਜੋ ਡੈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਨਜ਼ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰੌਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਇਲ ਦਾ ਜੋ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਸਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਰੇਸ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਜੋ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਰੇਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੀਨਜ਼ ਪੌੜੀਨੁਮਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਪੈਡੀ, ਵੀਟ, ਮਾਈਜ਼ ਐਕਸੈਟਰਾ। contour plowing parallel to the contour of hill slope to form a natural barrier of water to flow down the slope। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਪਲੋਇੰਗ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੈਲਟ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੈਲਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਕੋਸਟਲ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਰੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲ ਮੀਨਜ਼ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਇਲ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ। ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਬਾਊਟ 70% ਔਨ ਅਰਥ, ਇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਓਸ਼ਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਨ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 2.7% ਵਾਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੈਸ਼। ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2.7% ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ 2% 7% ਜੋ 2.7% ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 70% ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ। ਐਂਡ ਓਨਲੀ 1% ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਯੂਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲਿਮਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਅਮਾਊਂਟ, ਇਹਦਾ ਲਿਮਟਡ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਔਨ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਇਟ ਨਾਈਦਰ ਵੀ ਐਡਡ ਐਂਡ ਨੋਰ ਵੀ ਸਬਟਰੈਕਟਡ। ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਓਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਦਾ ਹੀਟ ਆਫ ਸਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਲਰਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਰੇਨ ਫਿਰ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਵੈਸਟਰਨ USA ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। in 2019 जो साउथ अफ्रीका है
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੈਪਟਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਕਾਰਸਿਟੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਮਟਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਮਟਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਰੇਨ ਵਾਟਰ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮੈਥਡ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਪੀਅਰ ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ। ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਏ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਜੋ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਹੈ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ, ਲਿਥੋਸਫੀਅਰ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਹਾਈਡਰੋਸਫੀਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਹਿਊਮਨਸ, ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਪਲਾਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਟਿੰਬਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਲਟਰ ਟੂ ਐਨੀਮਲਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਕਸੀਜਨ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸੋਇਲ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਫਰੂਟਸ, ਨਟਸ, ਲੇਟੈਕਸ, ਗਮ, ਮੈਡੀਸਨ। ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇਨਕਲੂਡ ਬਰਡਸ, ਐਨੀਮਲਸ, ਇਨਸੈਕਟਸ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸ ਮੀਟ, ਮਿਲਕ, ਹਾਈਡ, ਵੂਲ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੀਟ, ਮਿਲਕ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਡ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਔਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਰੇਨਫਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਲੈਂਡ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਰੇਨਫਾਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਰੇਨਫਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਸਟ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਥਿੱਕ ਫਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਡਰਾਈ ਏਰੀਆ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਦੇਰ ਆਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਈਕ ਕੈਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੈਸਟ ਆਰ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਡੈਸੀਡੂਅਸ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨੇ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ deciduous and further these are divided as temperate and tropical means evergreen, temperate, forest and evergreen tropical। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। evergreen do not shed their leaves but deciduous have। ਜੋ evergreen ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਜੋ ਡੈਸੀਡਿਊਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਡੈਸੀਡਿਊਸ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਐਂਡ ਜੋ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਜਰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਅਫੈਕਟਡ ਬੈਡਲੀ। ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਜੋ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਨਾਮੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਿਊਮਨ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਦੇ ਕਾਰਨ। ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡ of hides, skins, nails, teeth, some animals like tiger, lion, elephant, deer, crocodile are in the danger। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਵਨ ਹੋਨਰ ਰਾਈਨੋਸੈਰਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਪੈਸੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਵ ਮੇਕ national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves and some awareness programs like social factory ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਪਾਸਡ ਲਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਰਡਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੈਂਡ, ਸੋਇਲ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।